হ্যালো, পূর্ণিমা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভালো আছো তোমরা? জি স্যার। স্লাইড দেখা যায়? না স্যার, এখনো আসে নাই স্যার। ঠিক করে No. There are different types, their diagnosis, and ফুলার ইফিউশন আমরা এইভাবে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল আমরা নিউমোনিয়া আলোচনা করবো, এরপর আমরা ফাইনালি গিয়ে আমরা কনজেনিটাল মিলে আলোচনা করবো। এই নিউমোনিয়া, হোয়াট ইজ নিউমোনিয়া? Inflammation of the lung parenchyma distal to terminal bronchiole, অথবা এটা lung parenchyma with consolidation, অথবা inflammation lung parenchyma distal to terminal bronchiole. Infection may be caused by bacteria, virus, mycoplasma, and fungus. Predisposing conditions of pneumonia: extremes of age, extreme young, extreme old age, because due to immunodeficiency. Extreme of age, extreme younger age, neonate infant, এদের কারণে immune immaturity. আর extreme old age কেন হয়? Declining of the immune system, weakening of the immune system. যাদের কিছু কোনো ডিজিজ প্রেডিসপোজ করে, congestive cardiac failure, COPD, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যাদের COPD থাকবে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকবে, তার নিউমোনিয়া হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে। Congenital acquired immunodeficiency, disease or absent splenic function, decreased or absent splenic function. Important bacteria causing pneumonia: Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila. Some important bacteria causing pneumonia. এটা তোমাদেরকে বাক্যবালিতে ভালো করে পড়ানো হবে এগুলো। Most important is Staphylococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. যদি পেপারতে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে যে কোন ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া করে, তাহলে নামগুলো বলবো, ঠিক আছে? Classification of pneumonia. Bacterial pneumonia, atypical pneumonia, nosocomial pneumonia, and aspiration pneumonia. Bacterial pneumonia, again, two types on the basis of anatomic distribution: bronchopneumonia and lobar pneumonia.
Atypical pneumonia is caused by virus and mycoplasma. Inflammation remains localized within the walls of alveoli. এখানে কোনো অ্যালভিউলাই কোনো এক্সুডেশন হয় না, ঠিক আছে না, অনলি অ্যালভিউলার ওয়ালগুলো ইনফ্লেম থাকে, কিন্তু এখানে ম্যাসিভ অ্যালভিউলার এক্সুডেশনটা হয় না, সেটাকে বলা হয় অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া। ইট ইজ কজড বাই ভাইরাস অ্যান্ড মাইক্রোপ্লাজমা। Aspiration pneumonia, due to aspiration of anything such as gastric contents, regurgitation aspirate করে, কিংবা chemical substance, accidental aspiration, aspiration pneumonia হতে পারে, and it may happen especially in case of unconscious patients. In comatose unconscious patients, there is risk of aspiration pneumonia. Now, few words about bronchopneumonia and lobar pneumonia. Bronchopneumonia, lobar pneumonia, division on the basis of anatomical distribution. Anatomical distribution depend করে আমরা এটা bronchopneumonia বলি, আর একটাকে বলি lobar pneumonia। ছবিটা দেখো, বাম পাশে এটা কি, এই যে প্যাচি অপাসিটি, দিস ইজ bronchopneumonia, ঠিক আছে? It is uniform opacity involving whole of a lobe. This is lobar pneumonia. যেখানে টোটাল একটা লোব ইনভলভ হয়ে যায়, এটাকে লোবার নিউমোনিয়া। আর যেখানে বেশি অপাসিটি হয়, এটাকে বলি আমরা কি, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অর লোবিউলার নিউমোনিয়া। Now bronchopneumonia, passive suppurative consolidation involving terminal bronchioles and adjacent alveolar spacing. It is frequently bilateral and basal. এখানে প্যাচি অপাসিটি হয়, প্যাচি ছোট ছোট এরিয়া ইনভলভ করে, এবং টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলস এবং অ্যাডজেন্ট অ্যালভিওলাকে ইনভলভ করে। আর লোবার নিউমোনিয়া দেখো, fibrinosuppurative uniform consolidation involving a large portion of the lobe or of an entire lobe. Bronchopneumonia লোবে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলস এবং তার অ্যাডজেন্ট এরিয়াকে ইনভলভ করে। আর এখানে লোবার নিউমোনিয়াতে ফ্রম প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে পুরো লোবটা ইনভলভ হয়ে যায়। ওখানে হয় প্যাচি আর এখানে হয় ইউনিফর্ম কনসলিডেশন। Four stages of lobar pneumonia.
congestion, red hepatization, gray hepatization, and resolution. এটা আসলে ইতিনে কোশ্চেনটা আসে ডিফাইন লোয়ার নিউমোনিয়া, ডিসকাস ডিফারেন্ট স্টেজ. First condition of the vascular engorgement with interalveolar fluid and neutrophils. Again, alveolate exudation হয়, alveolar exudation হয়. যে কোনো ইনফ্লামেশনে কি হবে? এক্সুডেশন হবে না? acute inflammation exudate মেইন কি থাকবে? Exudate is composed of neutrophils, fluid and tissue debris. as এখানে নিউট্রোফিল থাকবে, এটা অ্যালভিওলেতে এটা অ্যাকুমুলেট হবে, কনজেস্টেড হয়ে যাবে লাংসটা. এসে যখন অ্যাকুট ইনফ্লামেশন ভাস্কুলার চেঞ্জ কি হয়? increased vessel permeability. ভেরি গুড. অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি. আরেকটা কি হয়? তার আগে কি হয়? Vasodilation. ভেরি গুড, ভেরি গুড. ভেসোডাইলেটেশন. তোমরা যে সুন্দর কোরিলেশন করতে পারতেছো, এইসব আমরা পারতাম না. আমাদের স্যার যখন পড়াতেন, আমরা তখন মাথা নিচু করে বসে থাকতাম, বুঝছো? একজনের পিছনে একটা মাথা লুকাইতাম অথবা খাতা উল্টাইতাম. এই যে ইনস্ট্যান্ট বলতে পারছো যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের vascular response, vasodilatations, increased blood flow and increased capillary permeability. হ্যাঁ, এখানে এই ঘটনাটা এই ফেনোমেননটা এখানে ঘটলো আর কি নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে. vascular engorgement মানে কি? vascular dilatation with increased blood flow. এই তো এটা vascular engorgement. তো vasodilation with increased blood flow vascular engorgement হবে. তখন সেখান থেকে কি হবে? exudation হবে. ঠিক আছে, দিতে ইংলিশ পেরিবিলিটি exudation কি তৈরি হবে? alveolar fluid হবে. এই ফ্লুইডের কন্টেন্টটা কি থাকবে? মেইনলি নিউট্রোফিল থাকবে. ঠিক আছে, নিউট্রোফিল থাকবে, সাথে কিছু ফ্লুইড থাকবে, কিছু টিস্যু ডেব্রিস থাকবে. এটা হলো এরপর হবে রেড হেপাটাইজেশন. হেপাটাইজেশন মানে কি? লিভার লাইক লিভারে কি ব্লাড থাকে নাকি এয়ার থাকে? এয়ার থাকে, ব্লাড থাকে. ঠিক আছে, এয়ার থাকে লাংসে. কি লাংস বিকামস looks like liver. Lungs এর blood out হয়ে যায়, সেখানে blood and fluid ছিল, সেটা এটা বলা হয় কি liver like consistency, and this is called red hepatization. Presence of red cells and neutrophils in the alveoli, earless, and assume the liver like consistency. এরপর 3-4 দিন পর কি হবে? Gray hepatization. Ultimately, liver lungs become gray in color due to disintegration of red cells. আর সেলগুলো ভেঙে যায়. ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসে, সেখানে হিমোসিডারিন তৈরি হয়. হ্যাঁ, এটা আর রেড থাকে না, ইট বিকামস গ্রে ইন কালার. ফাইনালি কি হয়? পেটে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন কি বলতো? এবার লেকচারের যে পরীক্ষাটা হলো, হ্যাঁ, এবার লেকচার পরীক্ষা হচ্ছে না, লেকচারের সিলেকশন এক্সাম, সেখানে প্রায় 250 জন আমাদের বড় ভাই অংশগ্রহণ করছে. তো প্যাথোলজি কোয়েশ্চেন গুলো আমি করেছি. ঠিক আছে, তো একটা কোয়েশ্চেন করেছি ফেট অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন. আবার সবাই খুব ভালো লিখেছে. তারপর নেম পাইপ গ্যালোনোমাটাস ইনফ্লামেশন, সবাই খুব ভালো লিখেছে. এবং নেম দি মেথডস অফ ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোসিস, এটা অনেকে খুব ভালো লিখতে পারে নাই. শর্ট নোট অন এফএনসি, এটা অনেকে ভালো লিখে নেয়, কিন্তু কেউ খুব ভালো লিখছে. এই কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা কেমন আনসার করতে পারবা? অরুণিমা, ভালো আনসার করতে পারবে নাকি পারবে না? কোয়েশ্চেন গুলো কেমন হয়েছে প্যাথোলজি থেকে? স্যার ভালো হয়েছে। তাহলে একদম ইজি কোয়েশ্চেন না? আমি সবসময় ইজি কোয়েশ্চেন করি, সব ছেলেরা সবাই ভালো আনসার করে, আমি ভালো নাম্বার দিই। ঠিক আছে, এটাকে অনেকে ভালো চোখে দেখে না। আমি লিখলে আউট অফ 5 দিয়ে দিই, কমপক্ষে 4 দিই। আমি নাম্বার দিয়ে কৃপণতা করি না। তো ফেট অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন কি দেখি তোমার বলতে পারবে কিনা। ওরা কিন্তু অনেকে খুব ভালো লিখেছে, দেখি তোমরা কে কে বলতে পারো। রোল নাম্বার 6 কে? রোল নাম্বার 6
Not available, not connected. Roll number 50. Who is roll number 50? Roll number 30. Nobody is responding. Rate of acute inflammation. কে বলতো একবার বলো দেখি। আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Complete resolution. রেজলিউশন এখানে একটা আসছে দেখছো রেজলিউশন। তাহলে নিউমোনিয়া আলটিমেটলি পেট কি হতে পারে? রেজলিউশন। হ্যাঁ, তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করে একটা ইনফ্লামেশন নাম বলেন যেটা কমপ্লিট রেজলিউশন হয়ে যায়, একদম কি দিবা? নিউমোনিয়া। ঠিক আছে, রেজলিউশন। আর কি হতে পারে একিউট ইনফ্লামেশন পেট? Sir, abscess Fibrosis. formation. অ্যাবসেস ফরমেশন কখনো কখনো Fibrosis. একটা না আসছে যদি if inflammation injury is caused by staphylococcus bacteria it may lead to abscess formation. ঠিক আছে, তাহলে কমপ্লিট রেজলিউশন abscess formation আরেকটা কি হতে পারে? if there is presence of foreign body, if less immune, if injury caused by a bacteria that causes chronic inflammation, তাহলে it will lead to chronicity. It may lead to chronicity. এটা এক্সাম্পল কি দিবা? টিউবারকুলোসিস অথবা ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস। ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস, টিউবারকুলোসিস এগুলো হলো এক্সাম্পলস অফ ক্রনিক কোলোসিস্টাইটিস, লিড টু ক্রনিসিটি। আর একটা কি হতে পারে? হিলিং বাই ফাইব্রোসিস, যে মেয়েটা বলছো হিলিং বাই ফাইব্রোসিস। তাহলে এখানে আমরা চারটে স্টেজ পাচ্ছি: লোবার নিউমোনিয়ার, congestion, red hepatization, gray hepatization, resolution. Complications of pneumonia. Formation of lung abscess, if not well treated, if not promptly treated by proper antibiotic, ঠিক আছে, it may lead to abscess formation, or if it is caused by staphylococcus bacteria, it may lead to formation of lung abscess. And it's also a consequence of acute inflammation. ঠিক আছে, তাহলে একটা নিউমোনিয়া it may lead to resolution, or it may lead to abscess formation. Empyema thoracis, spread of infection to pleural cavity. What is empyema thoracis? Pus in the pleural cavity is called empyema thoracis. তাহলে এম্পাইমা থোরাসিস হতে পারে, আর কি হতে পারে? ব্যাকটেরিয়ামিক ডিসেমিনেশন, bacterial hematogenous dissemination leading to metastatic abscess formation in brain, kidney, spleen, joints, heart valves, meninges, সব জায়গাতে hematogenous dissemination of the clump of the bacteria may lead to abscess formation. এটাকে আমরা তখন কি বলি? মেটাস্টেটিক অ্যাবসেস। মেটাস্টেটিক শব্দটা আমরা কোথায় পড়েছি জেনারেল প্যাথোলজিতে? Neoplasia. Neoplasia. What is metastasis? It's a spread of Spread of deposits. tumor Spread cell. of tumor to a distant Tumor cells site. from primary. Discontinuous from the primary site. Spread of tumor cell to distant site discontinuous with the primary site. ঠিক আছে, ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। কোন গ্রুপে মেটাস্টেসিস হয়? Hematogenous lymphatic body cavity. Direct seeding, with body cavity,
হেমাটোজেনাস লিম্ফেটিক। ভেরি গুড, তোমার অনেক মনে রাখছো। আচ্ছা, তো এখানে নিউমোনিয়ার থেকে যেটা লোকাল স্প্রেড তো হলো চলেছিল, এই যে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, এটা কি রুটে যাচ্ছে সাধারণত? ভাস্কুলার না, এটা টু হেমাটোজেনাস রুট। হেমাটোজেনাস রুট দিয়ে এটা বরং লাংস থেকে বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়ামিয়া এন্ড সেপ্টিসেমিয়া। প্রথম ব্যাকটেরিয়ামিয়া হবে, পরে সেপ্টিসেমিয়া হবে। ব্যাকটেরিয়ামিক ডিসেমিনেশন তার মানে কি? ব্যাকটেরিয়া ইন দি ব্লাড সার্কুলেশন, ব্যাকটেরিয়া ইন সার্কুলেশন, ইন ব্লাড সার্কুলেশনের মাধ্যমে এটা বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। এটা হতে পারে, এটা নিউমোনিয়া হতে পারে, এটা অ্যাপেন্ডিসিয়াল অ্যাবসেস যখন হয়, অ্যাপেন্ডিক্স থেকে অ্যাবসেস হতে পারে না, ওখান থেকে হতে পারে। এটাকে বলা হয় তোমার সেপ্টিসেমিয়া, ব্যাকটেরিয়ামিয়া এন্ড সেপ্টিসেমিয়া। আচ্ছা, নাও লাং অ্যাবসেস। It is a local suppurative process within the lung characterized by necrosis of lung tissue. Organisms responsible are Streptococcus aureus, Streptococcus pyogenes, and many gram-negative bacilli. তাহলে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় কোথায় অ্যাবসেস হয়, তো হোয়াট ইজ অ্যাবসেস, ডিফাইন অ্যাবসেস, composition of an abscess, common sites of abscess formation. What is abscess? Abscess is a morphologic pattern of acute inflammation. নাকি আছে না? Pattern of acute inflammation কি আছে? Suppurative, হেমাটোজেনাস আছে না? তারপর fibrin suppurative, ulcer and abscess formation. What is abscess? Painful connection of localized connection of past deep to the surface of an organ surrounded by granulation tissue. Localized collection of pus deep to the surface of the organ surrounded by a pyogenic membrane or granulation tissue. Center contains dead neutrophils surrounded by a membrane. ওই মেমব্রেনে কি নাম বলি? সার্জনের কি বলে? পাইজেনিক মেমব্রেন। আমরা কি বলি এটাকে? গ্রানুলেশন টিস্যু। সারাউন্ডেড বাই গ্রানুলেশন টিস্যু। What is granulation tissue? It is immature tissue mesenchymal composed of কি থাকে মেইনলি? proliferative fibroblast and newly formed capillary থাকে। It is edematous, bleeds on touch, granulation tissue. তাহলে লাং, তাহলে অ্যাবসেস কোথায় কোথায় হয়? স্যার লিভার অ্যাবসেস হয়। পরিচয় লিভার অ্যাবসেস, স্যার লিভার অ্যাবসেস, lung abscess, gluteal abscess, perineal abscess, perianal abscess, perianal abscess হয় এক্সাম্পল নাম লিখতে পারো। কমন সাইটস অফ abscess, perianal abscess, liver abscess, lung abscess, gluteal abscess, brain abscess, perinephric abscess. Mode of infection in lung abscess. Lung abscess কখন হতে পারে? একটা হচ্ছে expression of infected material, bleeding, anesthesia, coma and depressed cup reflex.
পোস্ট নিউমোনিক, যেটা তোমার একটু আগে বললাম as a complication of pneumonia, septic embolism, মনে করো তোমার অ্যাবডোমিনাল কোন ক্যাভিটির কোন ফোকাস থেকে একটা এম্বোলাই চলে আসলো কম্পোস্ট অফ ব্যাকটেরিয়া, এটা লাং এসে যখন সেটেল করবে ওখানে একটা হতে পারে নিউপ্লাজম। অনেক সময় নিউপ্লাজমের কাছে অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে, সেখানে সিক্রেশনগুলো ডিপোজিট হয়, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে হতে পারে, and primary cryptogenic some due to some unknown cause is not known, unknown cause থাকতে পারে abscess formation এর জন্য। আচ্ছা, হোয়াট ইজ এম্বোলাই? সোর্সেস অফ এম্বোলাই কি আমি তোমাদের পড়িয়েছি। Sir, thrombus. থ্রম্বাস কি, এম্বোলাস কি? থ্রম্বাস হচ্ছে solid semi-solid mass formed from the constituents of the streaming blood, আর এম্বোলাস হচ্ছে solid liquid or gaseous mass, intravascular solid, liquid or gaseous mass. It is source কি হতে পারে? এটা নাম্বার 1 সোর্স কি? এম্বোলাস নাম্বার 1 সোর্স কি? thrombus, থ্রম্বাস, ভেরি গুড। আর কি সোর্স হতে পারে? Sir, fat, air bubble, হ্যাঁ, ভেরি গুড। ফ্যাট, এয়ার বাবল, tumor cell, টিউমার সেল, ফরেন বডি, ব্যাকটেরিয়াল ক্লাস্টার, দেখবে ব্যাকটেরিয়াল ক্লাস্টার আছে, ব্যাকটেরিয়াল ক্লাস্টার, ঠিক আছে, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, এয়ার, হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়াল ক্লাস্টার, এগুলো হতে পারে। এই যে বললাম ব্যাকটেরিয়াল, দিস ইজ সেপ্টিক এম্বোলাস, সেপ্টিক এম্বোলিজম। When embolus is composed of bacterial cluster, bacterial colony, this is called septic embolism. Septic embolism is also important cause of lung abscess. এগুলো তাত্ত্বিক কথাবার্তা, ঠিক আছে, পড়ে নাও, এগুলো অত বেশি জিজ্ঞেস করে না, তবু যদি জিজ্ঞেস করে এগুলো। আচ্ছা, আমাদেরকে ছবিগুলো দেখি, দেখো লাং অ্যাবসেস, ঠিক আছে, ওগুলো একদম এরকম হয়ে যায় আর কি, লাং অ্যাবসেস। এটা হলো লোবার নিউমোনিয়া, ইনভলভ দ্য হোল লোব, লোবার নিউমোনিয়া। এটা হলো লোবিউলার নিউমোনিয়া অর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া একটা কিনা পেসি অপাসিটি, দেখো পেসি অপাসিটি, সাদা সাদা পেসি অপাসিটি। এটা হলো লোবিউলার নিউমোনিয়া অর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, লোবিউলার নিউমোনিয়া অর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। আর এটা হচ্ছে কি লোবার নিউমোনিয়া, ইনভলভ ইন দ্য হোল লোব ইজ ইনভলভ। এগুলো হচ্ছে নিউমোনিয়া ডিফারেন্ট স্টেজ, দেখো ব্যাকটেরিয়াল ইনফিল্ট্রেশন, neutrophilic infiltration, it is stage of pneumonia. এটা লাং অ্যাবসেস, এটা হলো এটা লাং অ্যাবসেস, এগুলো all are neutrophils, fullerene aggregates. এটা হলো localized collection, this is lung abscess, localized collection of suppuration, lung abscess. তো নিউমোনিয়া সম্বন্ধে আমরা একটু পড়লাম, নিউমোনিয়া, লাং অ্যাবসেস। Then come to pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis is a inflammation. Tuberculosis granulomatous, is a granulomatous inflammation. আমাদেরকে জানতে হবে এটার প্যাথোজেনেসিস অফ দি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। আচ্ছা, এটা আগে লিখে নাও, তারপর আমি তোমাদেরকে এগুলো পড়াবো। মিলিয়ার টিউবারকুলোসিস আগে লিখে নাও, প্যাথোজেনেসিস অফ দি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস স্লাইডটা লিখে নাও, আর এই ছবিটা দেখাবো, তারা ক্লাস শেষ করে দেবো। Inhalation of infected droplet. Infected droplet মানে droplet containing Mycobacterium tuberculosis bacilli,
ঠিক আছে, it was infected droplet. This is engulfed by alveolar macrophage. এরপর আমি ছবি দেখাবো, ডায়াগ্রাম দেখাবো, বুঝতে পারবো। এখন এটুকু লিখে নাও। তো এটা পারলে একটা ফ্লো চার্ট করে লিখে নাও। Inhalation of infected droplet engulfed by alveolar macrophage. Alveolar macrophage কোথায় থাকে? লাং alveolus থাকে, ঠিক আছে? alveolar macrophage. Presentation of tubercle antigen to CD4 lymphocyte. Alveolar macrophage ব্যাকটেরিয়াকে ডাইজেস্ট করবে, বুঝছো? ডাইজেস্ট করে ওখানে অ্যান্টিজেন বের করে নিয়ে আসবে। এটা কার কাছে প্রেজেন্ট করবে? টু CD4 lymphocytes. Lymphocyte becomes activated and secretes two cytokines. One is tumor necrosis factor and the other one is interferon gamma. Tumor necrosis factor recruits monocytes from blood to tissue. And interferon gamma activates macrophages. Macrophage activate হয়ে কি তৈরি হয়? জায়ান্ট সেল তৈরি হতে পারে, এপিথেলিয়েড সেল তৈরি হতে পারে। তখন সেখানে টোটালি কি হবে? নেক্রোসিস হবে and epithelial transformation leading to granuloma formation. মনোসাইটটা টিস্যুতে এসে ম্যাক্রোফেজ হবে, সেই ম্যাক্রোফেজ থেকে এপিথেলিয়াল সেল তৈরি হবে এবং কিছু কিছু ম্যাক্রোফেজ থেকে জায়ান্ট সেল তৈরি হবে। তাহলে কিছু ম্যাক্রোফেজ, কিছু জায়ান্ট সেল, কিছু এপিথেলিয়াল সেল, কিছু লিম্ফোসাইট মিলে ওখানে একটা অ্যাগ্রিগেট তৈরি হবে। সেই অ্যাগ্রিগেট সেন্টারে কি থাকবে? নেক্রোসিস থাকবে। তখন ওটাকে আমরা কি বলবো? গ্রানুলোমা। আমরা বলবো গ্রানুলোমা। আচ্ছা, এখানে যে টিউবারকুলোসিসে যে নেক্রোসিসটা হয়, এটাকে কি নেক্রোসিস বলা হয়? Caseation necrosis. কেজিয়েশন নেক্রোসিস। কেজিয়েশন কেন বলা হয়? স্যার এখানে পাঁচ বলা হবে নাকি? আর রেসপন্ড করো। না 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 না, আরে শেষ করছো। Why it is called caseation? So cheese type material থাকে caseation. হ্যাঁ, The cheese type material. grossly কালি চোখে this is cheesy white. গ্রসলি খালি চোখে দেখলে মনে হয় যেন একটা পনিরের মতো সাদা। চিজি হোয়াইট এটাকে ল্যাটিন টার্মে বলা হয় কেজিয়েশন। কেজিয়েশন ইজ ল্যাটিন টার্ম ইজ মিনিং চিজি হোয়াইট। আচ্ছা, চকি হোয়াইট আমরা কোথায় পাই? চকি হোয়াইট আমরা কোন নেক্রোসিস চকি হোয়াইট এরিয়া পাই? রোল নাম্বার 30 চাবরার জাওয়াত নাকি? রোল নাম্বার 30। তোমরা আজকে কয়জন ক্লাস করতেছো? রোল নাম্বার 50, রোল নাম্বার 7। In case of fat necrosis, we get areas of chalky white area. আর টিপিক্যাল আমরা
চিজি হোয়াইট, এই যে কালি চোখে, আন্ডার মাইক্রোস্কোপ হিস্টোপ্যাথোলজি করলে আমি এটিতে কিরকম হবে কেজিয়েশন নেক্রোসিসটা? অ্যামরফাস ইসোনোফিলিক গ্র্যানুলার, অ্যামরফাস ইসোনোফিলিক গ্র্যানুলার। তাহলে টিউবারকুলোসিস আমরা এখানে সেন্টার কি ধরনের নেক্রোসিস হবে? কেজিয়েশন নেক্রোসিস। তোমার এবারে ডায়াগ্রামটা দেখো, এটা কি পরে, এটা কি সেল, এটা কি ম্যাক্রোফেজ। ভেরি গুড, ম্যাক্রোফেজ। আচ্ছা, এইটা কি জিনিস? এটা একটা ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে? মাইক্রোফেজ, এই যে রেড কালারের বেসিলাই, একটা বেসিলাই দেখতেছো না, এটাকে ঢুকছে এখানে, এটা একটা ম্যাক্রোফেজ। এটাকে ওইটা হলো এটা নিউক্লিয়াস, এটা ম্যাক্রোফেজের নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এটাকে সে প্রেজেন্ট কার কাছে প্রেজেন্ট করলো? এটাকে অ্যান্টিজেন, এখানে অ্যান্টিজেন বেরিয়ে এনে এটা কার কাছে প্রেজেন্ট করলো? এটা কি লিম্ফোসাইট, লিম্ফোসাইটকে যেটা প্রেজেন্ট করলো, ঠিক আছে? সাথে সে একটা ইন্টারলিউকিন 12 নামে একটা সাইটোকাইন রিলিজ করলো। তার অ্যান্টিজেনটা লিম্ফোসাইটকে প্রেজেন্ট করলো, সাথে একটা ইন্টারলিউকিন 12 সিক্রেট করে এটাকে অ্যাক্টিভেট করলো। লিম্ফোসাইটকে কি করলো? অ্যাক্টিভেট করলো। এটা একটা CD4 লিম্ফোসাইট, ইট বিকেমস অ্যাক্টিভেটেড। অ্যাক্টিভেটেড হয়ে এটা কি সিক্রেট করলো? এই দেখো টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর, TNF, দেখতেছো? TNF এইটা কি করলো? এটা এই যে ব্লাড ভেসেল দেখতেছো না, এখানে কি আছে? মনোসাইট, এটা এখানে বেরিয়ে নিয়ে আসছে, বের করে নিয়ে আসছে এটাকে। এই ব্লাড যেটা মনোসাইট বেরিয়ে আসার পরে এটা এখানে সেটা কি হয়ে গেল? এটা ম্যাক্রোফেজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সে মনোসাইটটাকে ম্যাক্রোফেজ করছে কে? এবং ম্যাক্রোফেজ থেকে এই যে চেঞ্জ গুলো হলো, এই মনোসাইট থেকে ম্যাক্রোফেজ হলো, ঠিক আছে? ম্যাক্রোফেজ থেকে এটা কি একটা জায়ান্ট সেল তৈরি হলো, ঠিক আছে? ফিউশন হয়ে এগুলো কি সেল? স্পিন্ডল শেপেড, এগুলো এপিথেলয়েড সেল, এপিথেলয়েড সেল। এটা জায়ান্ট সেল, এটা এপিথেলয়েড সেল। এগুলো হলো লিম্ফোসাইট, পাশাপাশি এগুলো হলো কিছু ম্যাক্রোফেজ। একে সেন্টারে কি থাকে? একটা নেক্রোসিস থাকে, ঠিক আছে? সেন্টার একটা নেক্রোসিস, এটাকে দেখানো হয় নাই। তাহলে ইটস এপিথেলয়েড গ্র্যানুলোমা। এপিথেলয়েড গ্র্যানুলোমা এটা কিভাবে তৈরি হলো? অথবা বেসিলেটাকে ইনহেল করলো কে? ইনহেলেশন হলো আমাদের ড্রপলেট থেকে বেসিলেটাকে ইনজেস্ট করলো কে? ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজটাকে ভেঙে কি তৈরি করলো? কে? অ্যান্টিজেন তৈরি করলো। অ্যান্টিজেনটাকে লিম্ফোসাইটের কাছে প্রেজেন্ট করলো। লিম্ফোসাইট বিকেম অ্যাক্টিভেটেড। এটা দুটো সাইটোকে রিলিজ করছে, TNF আর ইন্টারফেরন গামা। TNF মনোসাইটকে ব্লাড ভেসেল থেকে বেরিয়ে আনছে, ইন্টারফেরন পরে এটাকে অ্যাক্টিভেট করে মডিফাই করে এখান থেকে জায়ান্ট সেল তৈরি করছে, এপিথেলিয়াল তৈরি করছে। নরমাল লিম্ফোসাইট কিছু এমনিতেই থাকে, সব মিলে একটা কি তৈরি হলো? একটা এপিথেলিয়াল গ্র্যানুলোমা তৈরি হলো। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? এটা কি বলতো? এই জিনিসটা কি বলতো? এই জিনিসটা এটা হোয়াট ইজ দিস? আমার কাজটা যেখানে সেটা কি? দিস ইজ কেজিয়েশন নেক্রোসিস, অ্যামরফাস ইসোনোফিলিক কেজিয়েশন নেক্রোসিস। এটা কি জিনিস? What is this? This is a giant cell. এটা কেজিয়েশন নেক্রোসিস, giant cell, আর এগুলো এপিথেলয়েড সেল। তাহলে it's a histologic appearance of caseating granuloma. ঠিক আছে, আজকে পর্যন্ত নাকি? আজকে পর্যন্ত। তোমার একটু বই দেখো, আমি কালকে মঙ্গলবার জিনিসটা আবার আমি ক্লিয়ার করবো, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আজকে বই। থ্যাংক ইউ। সবাইকে আসতে বলো, এত কম এসে অ্যাটেন্ডেন্স কেন? অ্যাটেন্ডেন্স কম হলে তো হবে না। এগুলো খুব তাত্ত্বিক, খুব ইন্টেলেকচুয়াল বিষয়। মেকানিজম ফরমেশন অফ এপিথেলিয়াল গ্র্যানুলোমা ইন টিউবারকুলোসিস, এটা ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন, এটা বুঝতে হবে এটা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।